सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर दे नाल। भारत चीन विचाले एक बार फिर झड़प हुई है। पैंगोंग झील के नेड़े झड़प की खबर है। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को यह झड़प हुई। चीनी फौजियों ने जो घुसपैठ की कोशिश की तय सीमा तो अगे बढ़े भारतीय फौजियों ने भी मुंह तोड़ जवाब चीन को दिता। भारतीय फौज ने चीन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिता। फिलहाल भारत चीन विचाले ब्रिगेडियर कमांडर पद्धर की बैठक जारी है। चुशूल विच इस वेले कमांडर पद्धर की बैठक जड़ी है वो चल रही है। एक बार फिर चीन वाले पास्यों घुसपैठ की कोशिश हुई। नापाक हरकतां तो बाज नहीं आंदा चीन। 29-30 अगस्त की रात को जदों घुसपैठ की कोशिश की चीनी फौजियों ने तब भारतीय फौज मुस्तैद पूरी तरह दे नाल चीनी घुसपैठ को नाकाम कर दिता। भारतीय फौजियों ने तय सीमा तो अगे बढ़ने की कोशिश कर रहे सन चीनी फौजी। जदों भारतीय फौज ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिता। शैलेंद्र बांगू मेरे सहयोगी दिल्ली तो इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। शैलेंद्र, एक बार फिर से चीन ने नापाक हरकत की, घुसपैठ की कोशिश को भारतीय फौज ने नाकाम कर दिया और बताया जा रहा है कि हथियारों के समेत घुसपैठ की कोशिश की गई थी चीनी सैनिकों की तरफ से। न सिर्फ भारतीय फौज ने जिसे रोका बल्कि मुंह तोड़ जवाब भी दिया। देखिए, बिल्कुल। हालांकि 15 जून की घटना के बाद जो गलवान घाटी में हुआ था उसके बाद लगातार भारत और चीन बातचीत की मेज पर हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि चीन ने एक बार फिर से घुसपैठ की हिमाकत की है और 29 और 30 अगस्त की रात को दोनों देशों के बीच में जो बनी सहमति थी उसका उल्लंघन चाइना ने किया है और हालांकि भारतीय सेना ने उसको नाकाम कर दिया है। चीन ने एक बड़े ही प्रोएक्टिव तरीके से मूवमेंट किया था और घुसपैठ की कोशिश की थी और जो यथास्थिति है यानी कि जो हालात वहां पर बने हुए थे पहले से जिसपे मंजूरी हुई थी दोनों देशों के बीच में, उसका उल्लंघन चीन ने किया है। उसको यथास्थिति को बदलने की कोशिश की गई है चाइना की तरफ से। हालांकि ये जो पूरा इंसिडेंट है ये पैंगोंग लेक के साउथ यानी दक्षिण की तरफ ये हुआ है चाइना की हरकत, लेकिन उसको पहले ही भांप लिया गया था जिसके चलते चाइना के मंसूबों को विफल कर दिया है भारत ने। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो ताजा हालात बने हैं वहां पे उसको लेकर फिलहाल चुशुल में ब्रिगेड कमांडर लेवल पर बातचीत चल रही है। हालांकि आपको ये भी याद दिला दें कि जिस तरह से लगातार बातचीत हो रही है, जिस तरह की घुसपैठ चीन की तरफ से हुई है, उसे ये लगता है कि जो बातचीत है वो सही शायद दिशा में नहीं जा रही है। हालांकि चीन ये लगातार कहता रहा है कि वो बातचीत के जरिए मसला हल करना चाहता है। द्विपक्षीय संबंधों को जो हालात बने हुए हैं LAC पर उससे अलग करके देखा जाना चाहिए। चाइना की मीडिया की तरफ से वैसे बयान आता है, लेकिन उसके बावजूद चाइना से हरकत करता है तो जाहिर तौर पर इससे कई सवाल खड़े होते हैं। और आपको ये भी याद दिला दें तो कुछ दिन पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, उन्होंने एक बयान भी दिया था कि अगर बातचीत के जरिए मसला हल नहीं होता है क्योंकि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत जारी है तो ऐसे में जो मिलिट्री ऑप्शन है उस पर भी विचार किया जा सकता है। यानी कि एक लिमिटेड वॉर की अगर हम बात करें तो उस पर भी विचार फिलहाल हो रहा है। लेकिन चीन अगर अपना रवैया नहीं बदलता है तो वो एक ऑप्शन हो सकता है जिसको लेकर भारत की तरफ से एक कड़ा संदेश दिया गया था। लेकिन अब जो ये ताजा घटना हुई है इसके डिटेल्स क्या है ये अब तक सामने नहीं आई है। क्या कोई कैजुअलिटी हुई है या कोई जख्मी हुआ है या आपस में झड़प में कोई हिंसा हुई है, हिंसक झड़प हुई है या नहीं, ये अब तक क्लियर नहीं है क्योंकि अभी तक बातचीत फिलहाल जारी है पूरे मसले को लेकर दोनों देशों के बीच में। शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। भारत वालों लगातार कोशिश की गलबात के जरिए शांति बहाल हो सके। कमांडर पद्धर की गलबात इस वेले भी चुशूली चल रही, लेकिन इस तो पहला 29-30 अगस्त की दरमियानी रात एक बार फिर चीनी फौजियों ने घुसपैठ की कोशिश की तय सीमा तो जदों अगे वधे तो न सिर्फ भारतीय फौज ने इन्हों रोकया बल्कि उत्थों खदेड़ दिता। अगे वधिया वखवादी पन्नू की खोज साजिश नाकाम हुई है। पंजाब ने पन्नू के सद्दे नूं सिर तो नकार दिता है। पन्नू की पंजाब बंद की कॉल पूरी तरह के नाल बेअसर रही। अमृतसर, तलवंडी साबो सड़े कई इलाकों में सुरक्षा के सख्त इंतजाम सन पर बाजार खुले हुए सन। शरारती तत्तां ते भी पंजाब पुलिस पैनी नजर रख रही है। 6 फॉर जस्टिस ने गुरपतवंत पन्नू ने आज पंजाब बंद का सद्दा दिता सी। अज मरहूम साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की बरसी अते बेअंत सिंह के कातलों में शुमार दिलावर सिंह की याद विच बंदा सद्दा यह दिता गया सी पन्नू वालों, जिसनों पंजाब के लोगों ने पूरी तरह के नाल नकार दिता है। फॉर जस्टिस वालों अज फिर एक बार एक सुनेहा दिता गया कि पंजाब बंद की काल का सुनेहा दिता गया, भावें कि पिछले दिनों में ही तख्त श्री
ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇhtiyat ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਾਸ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਨਿਗਾਹਸਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅਨਸਕਾਮੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਤਖਤ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇhtiyat ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਟੋਵਰਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਡੀਐਸਪੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਸੋ ਪੰਨੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਮੋਗਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਹਟਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਤੰਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ $2500, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸਨ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। तमाम बंदिशों के बावजूद खालिस्तान के नाम ते पाबंदीशुदा आतंकी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस किस शातिर ढंग नाल नौजवानों नूं बहका रहा है, इंदरजीत ते जसपाल इसकी जिउंदी जागदी मिसाल ने। परिवार भी मानता है कि बेटियां ने पैसे के लालच च बहुत गलत काम कर दिता। जिस तरह का काम उन्हें किया कि लग रहा है कि इस तरह की कोई गतिविधि नहीं जी, उदा दे सानू कोई नहीं हैगा भी ये तां कोई उदा दा है नहीं। 30-40 कमा लैंदा सी, 35,000 रुपया 40 कमा लैंदा सी ज़्यादा महीने का भी। बड़ी सेल हुंदी सी इस काम पिछे। ये कोई लालच दे मगर लग के इन्होंने किसी मुंडे ने इन्होंने लालच दिता, जां ये नहीं पता भी हुण महाराज नूं पता, सानूं कुछ नहीं कह सकते। ये लालच दे विच उन्होंने काम कर दिता। असीं झंडे बारे बहुत माड़ा समझदे भी क्यों झंडा इन्होंने काम किया झंडे बारे। दोनों ने उस संगठन के इशारे ते राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया जो देश नूं तोड़न की साजिश रच रहा है।
ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇਤਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮੂਡ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਅਲੈਹਦਗੀ ਦੇ ਬੀਜ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੇਬ ਹੋਰ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਸ-ਰੇ, MLR, ECG ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ 250 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਲਈ 120 ਦੀ ਥਾਂ 150 ਰੁਪਏ, ECG ਲਈ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 75 ਰੁਪਏ, MLR ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 500 ਰੁਪਏ, ICU ਲਈ 150 ਦੀ ਥਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ AC ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਲਈ 500 ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ 1000 ਦੀ ਥਾਂ 1200 ਰੁਪਏ, ਮਾਈਨਰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ 150 ਦੀ ਥਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਸ 300 ਦੀ ਥਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਸੂਬਾ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਦੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟਿਕਾਤੇ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਪਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜਸ ਵਧਾ ਕੇ ਬੋਝ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। OPD ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਵਧਾਤੇ, ਇੰਡੋਰ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਵਧਾਤੇ, ਮਾਈਨਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਵਧਾਤੇ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਵਧਾਤੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਕਰੇ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਤੇ, ਉਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। ਉਹ ਰੇਟ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਸਵੀਪਰ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲੀ। ਔਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹਰ ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਕਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੋਮੀਨਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਤਲ ਘੋਟਾਲੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੋਟਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਲਗਭਗ ਇਕੁਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਾਡ ਦਾ, ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਇਸਤੀਫਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਭੜਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। मैं मांग के लाने पैसे पूछे भी मांग के, रोटियां भी मांग के, मेरा किस्म तक ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹਦੇ ਫਿਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਕਪੂਤ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਸ ਲਾਚਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ? ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ,
थोड़े पैर वाले पैसे खाते हैं वही मांग के। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਚੰਦ ਭਾਨਗੰਨੀ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, 3 ਮੁੰਡੇ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਘਰੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੁੜੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਰੇ ਸਹਾਰਾ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਠੀਕ ਹੋਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਗੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਪੁੱਤ ਇੰਨੇ ਕਪੂਤ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18।